शब्द वरत्या जांदा घल्लूघारा। घल्लूघारा हुंदा की आ और क्यों इहनूं घल्लूघारा कहा जांदा? जबर दा मुकाबला सबर दा कीता जावे उहनूं साका कहने जी। जंग ते जंगी ते जिहड़ा घल्लूघारा है, घल्लूघारा बेसिकली कि जदों जिहड़ी हुकूमत है ਉਹ विध लैंदी है कि मैं समुच्ची कौम जिहड़ी उस वेले समुच्ची कौम है ਉਹਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। महात्मा गांधी ने एक जलसे विच सिखां नाल वादा कीता सी कि तुहानूं खुद मुख्तियार स्टेट मिलेगी। नेहरू ने सिखां नाल वादा कीता सीगा कि जदों आज़ाद भारत दे विच तुसीं खुद मुख्तियार खित्ते दे मालक होवोगे। और गांधी ने उस पब्लिक दे विच एक गल होर कही सी कि जे असीं मुकर गए, गांधी ने कहा सी कि जे असीं अपने वादियां तो मुकरे ते तुहाडे गातरे पईयां होईयां किरपानां नाल तुसीं साडे तो दोबारा हक मंग लिओ। जदों ये मंगण गए कि लिआओ जी जिहड़े वादे कीते सी साडी स्टेट दिओ सानूं, उन्हां ने कहा वो समा नहीं। मैनूं तां इंज लगदा फिर असीं गांधी वाली गल ही पूरी कर रहे, क्योंकि उन्हें कहा सी जे असीं मुकरे तो तुसीं किरपानां लै लिओ। हुण ये मुकरे क्योंकि नेहरू दे वर्ड्स ने मास्टर तारा सिंह नूं कि मास्टर जी वो समा नहीं रहा। दरबार साहिब के उत्ते टैंक लैके चढ़ना पिया और एक इंसान को खास तौर पर बेहद फोकस किया गया तो उन्होंने फड़न लई इस हद तक किसी धार्मिक स्थान की बेअदबी की गई। वड्डी मूवमेंट होंदी जिहदे विच बब्बर अकाली लहर शुरू होंदी है, जिहदे विच भगत सिंह होरां दे जिहड़े हथियारबंद ग्रुप ने अज बहुती वारी संघर्षां दे विच जिहड़ी थोड़ी जी गर्म सोच वाले नौजवान होंदे उन्हां नूं अछूत समझिया जांदा, अतवादी समझिया जांदा। पर मैं पुछना चाहुंदा भगत सिंह की सीगा? मुहम्मद अली जिन्ना ने वखरा मुल्क पाकिस्तान लै लिया, पर उन्होंने सिखां नूं कहा भी तुसीं भारत दे नाल हिंद हुकूमत दे नाल जाना चाहुंदे हो, पर एक गल याद रखिओ तुसीं इन्हां नूं गुलाम वेखिआ। ये हज़ारां सालां तो गुलाम ने, तुसीं आज़ाद कुर्सी ते नहीं वेखिआ। जिद्दण इह कुर्सी ते बह गए बहुत खतरनाक साबित होणगे। अंकड़े दसदे ने इतिहास दे कि 80% तो भी वधेरे कुर्बानियां सिखां ने कीती जी। उस मुल्क की सरकार जदों घल्लूघारा करती है, मैनूं लगदा उदों ज़्यादा दुख हुंदा है कि जदों अपने ही कह जांदे जिहड़े कहंदे आ कि असीं तुहाडे लॉ एंड ऑर्डर दे राखे हैं, तुहाडीआं जान माल दे राखे हैं, उस वेले जदों वो टोपां ते टैंक लैके चढ़दे ने उदों दुख वधेरे हुंदा। घल्लूघारे दा कोई रौला नहीं। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो ऑन एयर ते मैं हां रमन तूर। इस वेले मैं सतलुज दरिया के किनारे ते खड़ी हुई हाँ ते आ महीना जिहड़ा हैगा असी 1984 ਦਾ जो भी कुछ पंजाब दे विच वापरिया सी या 1984 नूं सिख खास तौर ते किस तरीके नाल याद करदे आ, उन्हां यादां दे एक बारी फिर तो रूबरू होण दे नाल बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारियां दोचित्तियां इहो जिहियां ने साडे कोले जिन्हां नूं अजे तक कोई क्लीयर नहीं कर पाया। सो इसे ही मनोरथ के तहत अज मैं एक जगह ते पहुंची हाँ जिथे साडे नाल हिस्टोरीअन परमपाल सिंह मौजूद ने। उन्हां नाल इन्हां तमाम चीज़ों के उत्ते बहुत सारियां निक्कियां निक्कियां गल्लां हैगियां जिहदे उत्ते वो चर्चा करते हैं, जिहदे उत्ते वो लिखते आ ते लिख के अपनी गल कहण दी कोशिश करते हैं, खास तौर पर उस विषय के उत्ते जिथे कन्फ्यूजन आ, जिथे दोचित्ती आ, जिथे गल्लां क्लीयर नहीं आ या फिर जिहड़ी गल हैगी उहदे बहुत बहुत सारे अर्थ निकल के कुछ होर ही बन के लोगों के तक पहुँचदा है। सो अज आपां सारी गलबात उन्हां नाल करांगे और जानन दी कोशिश करांगे कि कित्थे सच की सी ते साडे तक पहुँच की रहा ते सरकारां दी नज़र च बहुत पहलां भी ते हुण जदों साडे किसान दिल्ली दीआं बरूहां ते अपने हक्कां दे लई बैठे होए आ ते हुण भी अतवादी क्यों लगन लग जांदे आ। सत श्री अकाल बाई जी। सत श्री अकाल भैण। हिस्टोरीअन के तौर पर पहलां तो एक खास चीज़ होंदी है कि लिव जिहड़ी एक लगनी होंदी आ कि तुसीं दसदे सी पहलां कि जदों तुहाडा जन्म होया ते कुछ महीनों के बाद ही ये जिहड़ा वरतारा वरतदा है ते बहुत जिहड़े डूंघे जख्म जिहदे लई हुण भी असी इंसाफ लैण दी जिहड़ी कोशिश कर रहे हैं। शब्द वरत्या जांदा घल्लूघारा। घल्लूघारा हुंदा की आ और क्यों इहनूं घल्लूघारा कहा जांदा है? रमन जी एक्चुअली घल्लूघारा ये पहला नहीं है कौम नाल, इहनूं असीं तीजा घल्लूघारा कहने बेसिकली। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਕਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੱਥੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਜੰਗ ਤੇ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 30,000 ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੰਡਾਏ ਆ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਗਾਨਾ ਸੀ, ਧਾੜਵੀ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ 1984 ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਲਦੀ ਦਾ ਬੁੱਥਾ ਬਣਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਦੌਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੱਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜ਼ਾਬਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸੀ ਜੀ।
ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, 750 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੰਢਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ LOC ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਖਾਸ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗੋਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੀ। ਜੇ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ 1919 ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚਵਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ 84 ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ, 47 ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਟੇਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 84 'ਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, 80% ਖਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਏ ਉਧਰ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗ ਲਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਲਟਾ 1947 ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੀ ਉਹ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ? 47 ਚ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰ ਕਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਰ ਲਿਆ ਜੀ। 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਰ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਰ ਲਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਲੈਗਸੀ ਗਈ ਵੀ ਜਰ ਲਈ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਰ ਲਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਲੜ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਵਾਤੀ ਬਣਦੀ 1978 ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਦਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਜਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀੋਂ ਉਹ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਐਸੀਆਂ ਚਵਾਤੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਰਿਪੀਟ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀਗਾ ਜੀ। 81 ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, 84 ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। 41 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ PDF ਕਿਤੋਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, BBC ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਠੋਕਤੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ 1984 ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਮੰਗ ਸੀ ਜੀ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕਪੂਰੀ ਆ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਸਿੰਦੇ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚੇ ਔਰ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਲਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣ, ਇਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ USSR ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਦੇਸ਼? ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੰਗਸਟਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ,
ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਚੱਕੇਗਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਲੜ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ। ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਵਸਦੇ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਸਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਵਸਦੇ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਦਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ। ਦੋ ਹੀ ਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਟੋਟੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਖਤ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਔਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਅੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੜੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਅੜੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ। ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਘ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, 370 ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅੰਦੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਮਝੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਜੂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਖੁਦ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਸਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 105 mm ਦੇ ਵਿਜੰਤਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ 84 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ? ਕਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਊ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ CBSE ICSE ਦੀ, ਇਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੌਜੀ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਮਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੀ ਡਾਨੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਦਿਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਡਾ ਵੱਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਲਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੌਨਸਟਰ ਫਿਗਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ? ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਚੀ ਐ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਪਰਚੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਕਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੱਪੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਖਿਤਾਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਵੱਧ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਾਈਕੀ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ ਆ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਡਵਾਇਰ ਦੇ ਜੀ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਝਾਗਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਲਟਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਅਧਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਤੇ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ BBC ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਿਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਲੜਾਈ, ਲਿਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਪਲੈਨਡ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਲੰਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਫਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 15-18 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਡ ਪਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਠੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਅੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 70 ਤੋਂ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਚ? ਡਰ ਕਿਉਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ, ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਹੈਂਕੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਰਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਗੰਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਗੱਲ। ਮਸਲਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਊਗਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਖੰਡਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਨਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ। ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 84 1984 'ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, 1947 'ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜੀਏ।
ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਬੰਬ ਵੱਜੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਬੰਬ, ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 84 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜੋ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜੋ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਪੀੜ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਚੱਕੀ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਵੈਟ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ GST ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾੜੋ ਔਰ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਔਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ 1984 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਢਾਹ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਮਨਪੁਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਏਅਰ ਦੇ ਲਈ।